Students, in the last class we have discussed about globalization, outsourcing and WTO. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ WTO ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 1991ರ ನೂತನ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆದವು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ under in 1991 policy or in LPG system. Here we point out that the reform process has completed 1.5 decades since its introduction. Let us look at the Indian economy during this period. Here it has completed its 1.5 decades, and now we just see the table of this one. It means GDP, the growth of GDP and the sector reforms. It may be agriculture, or it may be industry, or it may be a service or third sector. Here we must study about the reforms of several sectors. There are 3 sectors in our Indian economy. You already know it. First one is agriculture and its related things. Next one is industry. And third one is service sector. It may be a banking, which one we discussed in the last period. Next one, you just see the table. Here we are seeing the sectors. It will be agriculture, industry or service. And last one is total growth of GDP. In the year 1891, in this 10 year, we see that agriculture sector gives us 3.6%, industrial sector gives us 7.1%, service sector gives us 6.7%. It is totally 5.6 of GDP percentage in the year 1890. You just see the next one, that is 1992 to 2001. Agriculture sector reforms becomes low. The next one is industrial sector reforms also low. The next third sector improves in that stage. In the year 1991, when we adopt the LPG system, there must be a rapid change in our service sector. That is, the total percentage of this, because of third sector, it becomes high. It becomes to 6.4%. The next one is 2002 to 2007. The agriculture sector becomes very low. It may be 2.3%, and the industry becomes very high, because in that period we adopt some modern technologies. That's why there is a lot of improvement in our industrial sector. The next one is service sector. It is lower than 1992, but there is a small change in our service sector. Overall, when we see that the total percentage of GDP is growing in this stage, the very next 2007 to 2012, the GDP of agriculture sector is 3.2%, the GDP of industrial sector is 7.4%, and the service sector's reforms becomes growth
it becomes 10 percentage. Overall, there must be an 8.2 percentage of GDP. You just see this chart. The agriculture sector giving us a lower reforms. It means the agriculture percentage becomes lower, and the next industrial sector becomes fluctuations. It means one time it is growing up and another time it is growing down. It means next one is the third one is service sector. The service sector is always growing up. There is some fluctuations, but it is 8 point. It is here in the year 2007 to 2012. It becomes 10 percentage. It shows that this table shows us the rapid change in the service sector, the lower change in agriculture sector, and the fluctuations in industrial sector. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನ, ಸುಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ GDP ಗ್ರೋತನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ 3 ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಯಾವುದು, ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯ. ನೀವು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1991 ಅಂದರೆ 1980-91ರಲ್ಲಿ 3.6 ಇತ್ತು. ಅದು ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ GDP ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 7.1ರಷ್ಟು, ಇನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ 6.7ರಷ್ಟು. ಓವರಾಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1891ನಲ್ಲಿ 5.6ರಷ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು GDP ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ LPG ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು, ಅಂದರೆ ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆವಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಿತು. ಆದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡ್ವಿ. ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವನ್ನು ಕಂಡರೂ ಸಹ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡರೂ ಸಹ, ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಸೇವಾ ವಲಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ FDI ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ, ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಡ್ to rapid increase in FDI and FER. What is FDI? FDI means foreign direct investment, and FII is foreign institutional investment. There must be a rapid change in this one. Here the FII increased about $100 billion in the year 1991, and the $73.5 billion in 2014 and 15. Increase in foreign exchange reserves, that is FER
that becomes US $6 billion in 1990-91, but it becomes very high in 2014 and 15. It shows that there must be a lot of FDI and FII in our Indian economy has flows in that time maximum profit from the third sector, that is service sector. ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1990-91ರಲ್ಲಿ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ 2014-15ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು 73.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ FER ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು $6 ಬಿಲಿಯನ್ 1990-91ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 2014-15ರಲ್ಲಿ ಅದು $321 ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು FDI ಮತ್ತು FII ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದವು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ದ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್, IT, software and textile in this reform period. But rising prices have also been kept under control. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈ ಆಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು, IT ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ GDP ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ GDP ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್ reforms growth has not generated the sufficient employment opportunities in our Indian economy. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ FDI ಮತ್ತು FII ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ disinvestment. It means in the next class we must study about the reforms in agriculture sector and the industrial sector and what is disinvestment. In the next class we want to discuss. ಈ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವ.